વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણા દયારામ ભાઈએ કહ્યું છે કે આસક્તિ એ કહેવાય જ્યારે સામે હૃદય વિંધાય, એટલે એકબીજા વગર જરા પણ ન ચાલે, તેને આસક્તિ કહેવાય. આજે આપણે જે નામનો પાઠ કરવાના છીએ તે પાઠ કરવાથી શ્રી ઠાકોરજીમાં આસક્તિ થઈ જશે. આસક્તિ એટલે આપણે પ્રભુ વિના ન રહી શકીએ અને પ્રભુને પણ આપણા વિના ન ચાલે. વચનામૃતમાં કહે છે કે પ્રભુનું હૃદય એવું દશમ સ્કંદ, જો હૃદયારૂઢ થઈ જાય તો શ્રી ઠાકોરજીની પ્રત્યક્ષ લીલાના દર્શન થાય. તો આપણે પ્રભુના ગુણગાન સ્વરૂપે ત્રિવિધ લીલા નામાવલીના પહેલા પાઠમાં 12 લીલાના નામોનું ભાવ દર્શન કર્યું હતું અને હવે પ્રૌઢ લીલાના નામોનું ભાવ દર્શન કરીશું. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું માના તોરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જે રીતે કાદવમાં કમળ ખીલે છતાં કાદવ કમળને સ્પર્શી શકતું નથી, તેવી જ રીતે આપણે સંસારમાં રહેવા છતાં પણ સંસાર આપણને બાધા નહીં કરે, એવું આ સ્તોત્ર છે. आसक्ति એટલે जो आ तो शक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, એટલે કે પ્રભુમાં આસક્તિ થઈ જાય પછી ચિત્ત પ્રભુમાં જ રહે છે, સંસાર તેને બાધા કરતો નથી. ત્રિવિધ લીલા નામાવલી વિથ લિરિક્સ પાર્ટ 2 પ્રૌઢ લીલા. ગયા પાઠમાં આપણે બાળ લીલાનું રસ દર્શન કર્યું હતું. प्रौढ़ लीला अथ प्रौढ़ लीला नामान्यथ प्रवक्ष्यामि यहि संतुष्यति केशवः वक्ष्यामि भक्तहृदये परमानंद दायकः. अद्भुत बालकाय नमः, अंबुजेक्षणाय नमः, चतुर्भुजात चक्रासी गदा शंखाद्युदायुधाय नमः, श्रीवत्स लक्ष्मणे नमः, कौस्तुभ आभरण ग्रीवाय नमः, पीतांबर धारिणे नमः, नील मेघश्यामाय नमः, नाना कल्प विराजिताय नमः, आत्म विस्मापक मानुष वेश सौंदर्य निधये नमः, रमालालित पाद पद्माय नमः, भक्त हितोपदेशकाय नमः, हविन मंत्र देवता मूलबोधकाय नमः, कृतवेश मोहित देव परीक्षकाय नमः, एकदेश वृष्टिवायु देवता क्षोभजनकाय नमः, सर्वरूपाय नमः, वेदमार्ग रक्षकाय नमः, भक्तिमार्ग प्रवर्तकाय नमः, गोवर्धनोद्धरण धीराय नमः, सर्वजनीन महात्म्य बोधकाय नमः, भक्त विस्मापकाय नमः, मोहन प्रबोधोभय रक्षाद्भूत चरित्राय नमः, लोक वेदोल्लंघन प्रपत्स भक्त सर्वदुख निवारकाय नमः, इंद्र सुरभि प्रसादकाय नमः, गोविंदाय नमः, अत्यंत भक्त निरोधकाय नमः, वरुणादि देव प्रबोधकाय नमः, व्यापी वैकुंठ प्रदर्शकाय नमः, वैकुंठ स्थित्याधिक भक्त गृहस्थिति बोधकाय नमः, मदन गोपालाय नमः, अनादि ब्रह्मचारिणे नमः, कंदर्प कोटिलावण्याय नमः, सर्वोपनिषद तात्पर्य गोचराय नमः, गोपिका रमणाय नमः, सकल योगाधिपतये नमः, अलौकिक पूर्ण काम जनकाय नमः,
आशा पूरक सत्यात्मकां दीपकाय नमः। शृंगार विभावादि युक्ताय नमः। सत्य वाचे नमः। कामोन्मत गोपांगना मुक्तिदात्रे नमः। मुक्त्यधिक फल गोपी मनोमोहकाय नमः। लोकवेद सर्वधर्म परित्यक्त गोपी सेवित चरणारविंदाय नमः। भक्त प्रतिबंध निवारकाय नमः। अलब्ध रास गोपी सद्यो मुक्ति प्रदायकाय नमः। परीक्षित गोपवधु सेवित चरणाय नमः। निजजन स्म्यध्वंसन स्मिताय नमः। कायिक तिरोभावित गोपी पुंजाय नमः। राधा सहचराय नमः। विरह व्याकुल गोपांगनान्वेषित मार्गाय नमः। ज्ञानतुल्य भक्त भ्रांति जनकाय नमः। निकट स्थिति बोधकाय नमः। गोपी वर्णित निखिल गुणाय नमः। भक्त शुद्धि विलंबनाय नमः। दीन कृपा प्रकटित रूपाय नमः। सर्व मनो नयनालादकाय नमः। गोपिका वाक्य विचारकाय नमः। सर्वधर्म निर्धारकाय नमः। सर्व रसाभिज्ञाय नमः। रास मंडेल अनेक रूपाय नमः। उद्दीप्त कामरस पूरकाय नमः। अतिक्रांत मर्यादाय नमः। भक्त दैन्य निवारकाय नमः। यमुना कीर्ति जनकाय नमः। सुदर्शन मोचकाय नमः। बलदेवाभीष्टदात्रे नमः। शंखचूड घातकाय नमः। गोपीक्लेश नाशक गुणार्णवाय नमः। स्वसमान गुणाय नमः। सर्ववशीकरण द्वादशविध चरित्राय नमः। वृषभासुर विध्वंसिने नमः। नारदादि बोधिताक्लिष्ट कर्मणे नमः। दुष्ट दुर्बुद्धिनाश हेतवे नमः। शिष्ट ज्ञान दीपकाय नमः। केश्यादि महादुष्ट निबर्हणाय नमः। नारदादि वंदित चरणाय नमः। व्योमादि दुष्ट पीडित गोप गोपी रक्षकाय नमः। सद्भक्ति हेतवे नमः। अक्रूरादि भक्त मनोरथ परिपूरकाय नमः। नंदादि गोप मथुरा गमनोत्सव हेतवे नमः। भक्त दुख मूलोच्छेदकाय नमः। गोपिका मनः कार्पण्यशील हेतवे नमः। गोपिका विरहनाशक वाक्यपुंजाय नमः। भक्त संशयच्छेदकाय नमः। व्यापी वैकुंठ वासिने नमः। अक्रूरादि भक्त स्तुतानंत गुणाय नमः। सत्य प्रतिज्ञाय नमः। स्वगुण प्रतिबोधकाय नमः। मथुरा दर्शनोत्सुकाय नमः। स्वाधार वैकुंठ स्थापकाय नमः। पौर पुरंद्री पुण्य जनकाय नमः। रजकादि दुष्ट नाशकाय नमः। वस्त्राध्ययनका कल्प भूषित रूपाय नमः। वायक सुदामा भक्तालंकृताय नमः। अत्युदाराय नमः। कुब्जानुलेपालंकृताय नमः। कुब्जादि भक्त सहज दोष दूरीकरणाय नमः। स्वलीलोपैक रूपाभिव्यंजकाय नमः। मथुरा महोत्सवाय नमः।
દૈત્ય ધર્મ નિવારકાય નમઃ, ધનુર્ભંગ બોધિતકાલાય નમઃ, અતિ સામર્થ્ય બોધિતાક્લિષ્ટ કર્મચરિત્રાય નમઃ, મૃત્યુ ધર્મ બોધકાય નમઃ, કુવલ્યાપીડ ઘાતકાય નમઃ, ગજદંત વરાયુધાય નમઃ, નિખિલજન મનો નૈનાલદકાય નમઃ, સર્વ રસાવિર્ભાવકાય નમઃ, નિખિલ કામિની પ્રેમાવલોકિતાય નમઃ, ચાણોરાદિ મહામલ્લ દૈત્ય ગર્વ નિબર્હણાય નમઃ, કંસઘાતકાય નમઃ, વસુદેવ દેવકી દુઃખ વિદારકાય નમઃ, યદુકુલ નલિની વિકાસકાય નમઃ, કાલ દુઃખ નિવારકાય નમઃ, પ્રદર્શિત સદાચારાય નમઃ, સાંદીપની મૃતાપત્યદાત્રે નમઃ, નંદાદિ જ્ઞાનબોધકાય નમઃ, યશોદા સ્નેહરક્ષકાય નમઃ, ગોપિકાદિ લૌકિક ભાવદોષ દૂરીકરણાય નમઃ, ઉદ્ધવાદિ મધ્યમ ભાવ બોધકાય નમઃ, સ્વનિષ્ઠ મનોદોષનાશકાય નમઃ, કુબ્જાદિ મનોરથ પૂરકાય નમઃ, અક્રૂરાદિ ભક્ત સન્માન હેતવે નમઃ, ભક્તહિત ચિંતકાય નમઃ, પાંડવ સ્થાપકાય નમઃ, કુંતી પ્રીતિ હેતવે નમઃ, પ્રૌઢલીલાવબોધકાય નમઃ, ભક્ત પક્ષ બોધકાય નમઃ, ધૃતરાષ્ટ્ર જ્ઞાનબોધકાય નમઃ, ઈચ્છાવાદ સ્થાપકાય નમઃ, માયા પ્રવર્તકાય નમઃ, સર્વાભિવંદિત ચરણાર વિંદાય નમઃ. એવં શ્રી કૃષ્ણ નામાની પ્રૌઢ લીલાવબોધને કીર્તિતાન્યતિ પુણ્યાની શતમ વિંશતિ રષ્ટ ચ. આ રીતે પ્રૌઢ લીલાના નામોનો પાઠ કરવાથી ઠાકોરજીમાં આસક્તિ થાય છે. જો આપણે શ્રીમદ ભાગવતજીનું મનન ચિંતન કરતા હોઈએ અને ત્યારબાદ આ લીલાનો પાઠ કરીએ તો આપણને ઠાકોરજીની બધી જ લીલાઓનું અનુસંધાન થાય, ચિંતન થાય. માટે વૈષ્ણવોએ દરરોજ આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવો જોઈએ, કારણ કે શ્રી ગુસાઈજી પણ દરરોજ દશમ સ્કંદનો પાઠ કરતા. ત્યારબાદ શ્રી મહાપ્રભુજીએ એમને આ ત્રિવિધ લીલા નામાવલી રચી દીધી અને આપ દરરોજ ત્રિવિધ લીલા નામાવલીનો પાઠ કરતા. તો ચાલો ને વાલા વૈષ્ણવો, હવે આપણે આ પ્રૌઢ લીલાના નામોનું વિસ્તારથી ભાવ દર્શન કરીએ, તેના અર્થના અનુસંધાનને સમજીએ. અથ પ્રૌઢ લીલા નામાની બાલચરિત્રના ફલને કહીને આસક્તિ કરનાર ભગવત ચરિત્રને કથન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. નામાન્યથ પ્રવક્ષ્યામિ યહિ સંતુષ્યતિ કેશવઃ વક્ષ્યામિ ભક્ત હૃદયે પરમાનંદદાયકઃ. હવે જે નામોથી ભક્તના હૃદયમાં બાહ્ય અને આંતર બંને પ્રકારે પરમાનંદનું દાન થાય, તેમજ બ્રહ્માશંકરને મોક્ષ આપનાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંતુષ્ટ થાય, તેવા નામોને હું કહું છું. અદ્ભુત બાલકાય નમઃ. આશ્ચર્યકારક બાલકને નમસ્કાર. રૂપ દર્શાવીને અલૌકિક શોભાને દર્શાવનાર નામ કહે છે. અંબુજેક્ષણાય નમઃ. કમલ સમાન નયનધારી દેવકી નંદનને વંદન. અલૌકિક જ્ઞાન શક્તિ કહીને ક્રિયા શક્તિ જણાવે છે. ચતુર્ભુજાત ચક્રાસી ગદા શંખાદ્યુદાયુધાય નમઃ. ચાર ભુજાઓમાં ચક્ર, પદ્મ, ગદા, શંખ, જલરૂપ આયુધો જેમણે ધારણ કર્યા છે, તેવા ચતુર્ભુજને અભિવંદન. મહાત્મ્ય દર્શાવનાર નામ કહે છે. શ્રી વત્સ લક્ષ્મણે નમઃ.
શ્રી વત્સનું ચિહ્ન જેમને છે એવા પ્રભુને પ્રણામ. કૌસ્તુભ આભરણ ગ્રીવાય નમઃ. કૌસ્તુભ મણીનું આભરણ જેમાં છે એવા કંઠવાળા શ્રી કંઠ પ્રભુને નમન. તેવા સ્વરૂપનું દર્શન કરતા મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક સ્નેહ પ્રાપ્ત કરવાથી શ્રી દેવકીજી માતાની મુક્તિ જ થઈ જોઈતી હતી, પરંતુ તેમ ન થયું. તે કહે છે પીતાંબર ધારીણે નમઃ. પીતાંબર ધારી પ્રભુને નમસ્કાર. રસ સ્વરૂપ દ્યોતક નામનો નિર્દેશ કરે છે. નીલમેઘ શ્યામાય નમઃ. નીલ શ્યામ મેઘના જેવા શ્યામ સુંદરને વંદન. આ સ્વરૂપ નિરૂપણ કરીને તેને યોગ્ય આભરણ દર્શાવનાર નામ કહે છે. નાના કલ્પ વિરાજિતાય નમઃ. નાના પ્રકારના આભૂષણોથી બિરાજમાન ભગવાનને અભિવાદન. પરમ સુંદરતા દર્શક નામ નિવેદન કરે છે. આત્મ વિસ્માપક માનુષવેશ સૌંદર્ય નિધયે નમઃ. આત્માને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે તેવા મનુષ્ય વેશના સૌંદર્યના નિધિરૂપ પ્રભુને પ્રણામ. ઉપર પ્રમાણેના અદ્ભુત બાલકનું વ્રજમાં પ્રયોજન નહીં હોવાથી અન્ય રૂપે વ્રજમાં પધાર્યા. આથી રમાલક્ષ્મી પણ ત્યાં આવીને તેમની સેવા કરે છે. તે મહાત્મ્યને સૂચન કરનાર નામને દર્શાવે છે. રમા લાલિત પાદ પદ્માય નમઃ. રમાએ લાલન કર્યા છે ચરણ કમલ જેમના તેમને નમસ્કાર. 21મા અધ્યાયથી શરૂ થતા નામો જણાવે છે. તેમાં ભક્તને અન્ય ભજન વગેરે નિષિદ્ધ છે, માટે તેના નિવારણનું સૂચક નામ કહે છે. ભક્ત હિતોપદેશકાય નમઃ. ભક્તોને હિતનો ઉપદેશ કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમન. બાળકના ઉપદેશ માત્રથી પરંપરાગત ધર્મને તેઓએ મોટા હોવા છતાં કેમ ત્યાગ કર્યો તે સૂચન કરનાર નામ કહે છે. હવિર મંત્ર દેવતા મૂલબોધકાય નમઃ. હવિ મંત્ર તથા દેવતાઓના મૂળનો બોધ કરનારને પ્રણામ. ઇન્દ્રે અજ્ઞાનને કારણે વ્રજ ઉપર આક્રમણ કર્યું તેનું સૂચક નામ કહે છે. કૃતવેશ મોહિત દેવ પરીક્ષકાય નમઃ. કરેલા વેશથી મોહિત થયેલા દેવની પરીક્ષા કરનારને વંદન. યજ્ઞ ભંગ થવાથી કોપાયમાન થયેલા ઇન્દ્રે પ્રલય સમયના મેઘોને છોડી વૃષ્ટિ કરી તો આખું જગત ડૂબવું જોઈએ, તેમ થયું નથી, તો તેના કારણને દર્શાવનાર નામ દર્શાવે છે. એક દેશ વૃષ્ટિ વાયુ દેવતા ક્ષોભજનકાય નમઃ. એક દેશમાં જ માત્ર વ્રજમાં જ વૃષ્ટિ અને વાયુથી ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરનાર ભગવાનને અભિનંદન. મૂળમાં તો ઇન્દ્રે મેઘાદિકોને ક્ષોભ ઉત્પન્ન કર્યો એમ કહ્યું છે. અહીં તો ભગવાન ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરનાર છે એમ જણાવ્યું. એનું શું કારણ? તે કહે છે સર્વરૂપાય નમઃ. સર્વરૂપ પ્રભુને પ્રણામ. ઇન્દ્રયાગ ભંગની લીલાથી શું સિદ્ધ કર્યું તે કહે છે. વેદ માર્ગ રક્ષકાય નમઃ. વેદ માર્ગનું રક્ષણ કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમસ્કાર. સર્વ અંતરાયોને દૂર કરીને પોતાનામાં જ નિજજનોને નિષ્ઠાવાળા કર્યા, એથી આ ભક્તિ માર્ગના પણ પ્રવર્તક થયા તે નામ કહે છે. ભક્તિ માર્ગ પ્રવર્તકાય નમઃ. ભક્તિ માર્ગ પ્રવર્તાવનાર ભગવાનને નમન. રક્ષા કરી તે પણ પોતાના સ્વરૂપથી જ કરેલી છે, અન્ય સાધનથી નહીં. તેમ કરે તો નિજજનોને અન્ય સંબંધ થતા તેમનો નિરોધ સિદ્ધ ન થાય તે જણાવે છે. ગોવર્ધનોદ્ધરણ ધીરાય નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનને ઉદ્ધરણ કરવામાં ધીર શ્રી કૃષ્ણને વંદન. માત્ર પોતાના જ ભક્તજનોને મહાત્મ્ય જ્ઞાનનું દર્શન કરાવ્યું એટલું જ નહીં, પણ સર્વને તેવું જ્ઞાન કરાવ્યું તે જણાવે છે. સર્વજનીન મહાત્મ્ય બોધકાય નમઃ. સર્વજનિક મહાત્મ્યને બોધ કરનાર હરિને નમસ્કાર. ભગવાનનું મહાત્મ્ય સર્વત્ર પ્રકટ હતું, તેથી ઇન્દ્ર પણ તે જોઈને વિસ્મય પામ્યો તે સંબંધમાં નામ કહે છે.
ભક્ત વિસ્માપકાય નમઃ. ભક્તને વિસ્મય કરનાર ગોવર્ધન ધારીને નમન. ઇન્દ્ર ભગવત ભક્ત હોવાથી તેના દોષને ભગવાને દૂર કર્યો, તેને દેવરાજ પદ પરથી દૂર ન કર્યો. તે કહે છે, મોહન પ્રબોધ ભય રક્ષાદભૂત ચરિત્રાય નમઃ. મોહ અને જ્ઞાન એમ ઉભયનું રક્ષણ કરે તેવું અદ્ભુત જીવનું ચરિત્ર છે, એવા ભગવાનને વંદન. ભગવાનના આવા અદ્ભુત ચરિત્ર પાછળ રહેલ કારણને જણાવે છે. લોક વેદોલ્લંઘન કર પ્રપન્ન ભક્ત સર્વ દુઃખ નિવારકાય નમઃ. લોકો અને વેદને ઉલ્લંઘન કરી શરણે આવેલા ભક્તના સર્વ દુઃખોને નિવારણ કરનાર પ્રભુને પ્રણામ. કેવળ ઇન્દ્રના દુઃખનું નિવારણ કર્યું એટલું જ નહીં, પણ તેના ઉપર મહાન અનુગ્રહ પણ કર્યો. તે કહે છે, ઇન્દ્ર સુરભી પ્રસાદકાય નમઃ. ઇન્દ્ર તથા કામધેનુ ઉપર અનુગ્રહ કરનાર શ્રી હરિને અભિવંદન. પ્રભુનું ઇન્દ્રત્વ સૂચક નામ પ્રદર્શિત કરે છે. ગોવિંદાય નમઃ. ગોકુલના ઇન્દ્રને નમન. આટલા ચરિત્ર કરવા છતાં નંદરાયજીને મહાત્મ્યનું પરિજ્ઞાન થયું નહીં. તેથી તે ગોવર્ધનને ધારણ કર્યા પછી ભગવાનનું મિલન થતા ફરી લૌકિક બાલક જેવો જ વ્યવહાર શ્રી કૃષ્ણ સાથે કર્યો. અલૌકિક ભાવ સ્ફુર્યો નહીં. તેથી આગળનું ચરિત્ર કરવામાં આવ્યું. તેનું નામ કહે છે, અત્યંત ભક્ત નિરોધકાય નમઃ. અત્યંત ભક્તનો નિરોધ કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમસ્કાર. અનન્ય ભક્ત નિરોધકાય નમઃ. આગળનું નામ કહે છે, વરુણાદિ દેવ પ્રબોધકાય નમઃ. વરુણાદિક દેવોને ઉપદેશ કરનાર વિભુને અભિવંદન. વરુણ લોકમાં વરુણાદિ દેવો પ્રભુના દાસ છે એમ જાણીને ભગવાનનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન દ્રઢ થયું. તેથી પ્રભુનો પરમ ઉત્કર્ષ જોવાની ઈચ્છા થતા નંદાદિકોને તેનું દર્શન કરાવ્યું. તે કહે છે, વ્યાપી વૈકુંઠ પ્રદર્શકાય નમઃ. વ્યાપી વૈકુંઠને દર્શાવનાર પ્રભુને નમન. વૈકુંઠમાંથી ઉદ્ધાર કર્યાનું સ્પષ્ટ કથન કરે છે. વૈકુંઠ સ્થિત્યાધિક ભક્ત ગૃહસ્થિતિ બોધકાય નમઃ. વૈકુંઠમાં સ્થિતિ કરતા અધિક ભક્તને ગૃહસ્થિતિ છે તેવો બોધ કરનાર હરિને વંદન. બ્રહ્માનંદ કરતા ભજનાનંદનું વૈશિષ્ટ્ય છે, તેથી તેના ભેદને દર્શાવતું નામ કહે છે, મદન ગોપાલાય નમઃ. મદન મૂર્તિ ગોપાલને પ્રણામ. ગોકુલમાં ભગવાનનું ઉચ્છૃંખલ ચરિત્ર જોવામાં આવે છે, તો તેમને તેવું નિર્દોષ જ્ઞાન કેમ થયું? તે પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તર રૂપ નામ કહે છે, અનાદિ બ્રહ્મચારીને નમઃ. અનાદિ બ્રહ્મચારી શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ. આમ નિર્દોષ જ્ઞાન થવાથી હવે ફલ જ્ઞાન થવું જોઈએ, માટે ફલ પ્રકરણની શરૂઆત દર્શાવતું નામ કહે છે, કંદર્પ કોટી લાવણ્યાય નમઃ. કરોડો કામદેવ સમાન જેમનું સૌંદર્ય છે એવા વિભુને વંદન. કોટી કામદેવ સમાન કમનીય પ્રભુનું સ્વરૂપ શ્રુતિઓમાં ક્યાંય સાંભળવામાં નથી આવતું, છતાં તમે એમ કેમ કહો છો? એ શંકાને નિવારણ કરતો નામ નિવેદન કરે છે, સર્વોપનિષદ તાત્પર્ય ગોચરાય નમઃ. સર્વ ઉપનિષદના તાત્પર્ય રૂપે દ્રષ્ટિ ગોચર થતા શ્રી કૃષ્ણને નમન. ફલ સ્વરૂપને જણાવનાર નામ કહે છે, ગોપિકા રમણાય નમઃ. ગોપિકાઓને રમાડનાર ભગવાનને અભિવંદન. વિલંબને ન સહન કરતા તે કાર્યને સાધવા માટે યોગમાયાનો આશ્રય કર્યો, તેનું સૂચિત કરતું નામ કહે છે, સકલ યોગાધિપતયે નમઃ. સર્વ યોગના અધિષ્ઠાતા યોગેશ્વરને નમસ્કાર. ભગવાને મન નવીન રચ્યું, લીલા ઉપયોગી સર્વ સામગ્રી પણ નવી જ રચી, તેમ કામ પણ નવીન જ પ્રગટ કર્યો. તે નામ કહે છે, અલૌકિક પૂર્ણ કામ જનકાય નમઃ. અલૌકિક પૂર્ણ કામને ઉત્પન્ન કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમન. ભગવાનની
રસરૂપતાનું નિરૂપણ કરીને તે રસના ઉદ્દીપક પણ પોતે જ છે એમ આશય પ્રકટ કરતું નામ જણાવે છે. આશા પૂરક સત્યાત્મકામ દીપકાય નમઃ. આશાને પૂરનાર સત્ય આત્મરૂપ કામના ઉદ્દીપક રૂપ ચંદ્રરૂપ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રને પ્રણામ. આવા ચંદ્રને જોઈ વેણુનાદ કર્યો તેનું ગાન સાંભળીને શ્રી ગોપીજનો ત્યાં પધાર્યા. તેનું સૂચક નામ દર્શાવે છે શૃંગાર વિભાવાદી યુક્તાય નમઃ. શૃંગાર રસના વિભાવાદી કર્મો વિભાવ આદિ ધર્મોથી યુક્ત પ્રભુને વંદન. આમ કરવામાં પ્રથમ પોતે જ પ્રતિજ્ઞા કરી તે જ કારણરૂપ છે એમ કહે છે. સત્ય વાચે નમઃ. જેની વાણી સત્ય છે એવા પ્રભુને પ્રણામ. ગોપીજન પધાર્યા પછી ધર્મસૂચક નામ કહે છે. કામોન્મત ગોપાંગના મુક્તિદાત્રે નમઃ. કામમાં ઉન્મત્ત બનેલા ગોપાંગનાઓને મુક્તિ આપનારને વંદન. બ્રહ્મ પામ્યા પછી તેમના મનની અભિલાષા તેથી પણ અધિક ફળ મેળવવાની હતી તેવા અધિકારીની પરીક્ષા કરવા આગળ કહે છે. મુક્ત્યાધિક ફલ ગોપી મનોમોહકાય નમઃ. મુક્તિથી અધિક ફળ સંબંધમાં ગોપીજનોના મનને મોહ કરનાર મદન મોહનને નમન. આ ગોપીજનો પૂર્ણ અધિકારવાન છે તે દર્શાવવા તેવું નામ જણાવે છે. લોકદેવ લોકવેદ સ્વધર્મ પરિત્યક્ત ગોપી સેવિત ચરણારવિંદાય નમઃ. લોક અને વેદનો ત્યાગ કરનાર ગોપીજનોથી જેમના ચરણારવિંદ સેવન કરાય છે એવા શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુને નમસ્કાર. અંતર્ગૃહમાં રૂંધાયેલા ગોપીજનોને પ્રભુના સન્નિધાનમાં પધરાવવામાં અંતરાય હતો તે અંતરાયને દૂર કરનાર નામ કહે છે. ભક્ત પ્રતિબંધ નિવારકાય નમઃ. ભક્તજનના પ્રતિબંધને નિવારણ કરનાર પ્રભુને પ્રણામ. અલબ્ધ રાસ ગોપી સદ્યો મુક્તિ પ્રદાયકાય નમઃ. જેમને રાસ પ્રાપ્ત થયો નથી તેવા ગોપીજનોને સત્ય મુક્તિ આપનાર મુકુંદને વંદન. પરીક્ષા પછી તે પણ રાસના મધ્યમાં સ્થિતિ કરનારા થયા તે સૂચક નામ કહે છે. પરીક્ષિત ગોપવધુ સેવિત ચરણાય નમઃ. પરીક્ષા કરાયેલા ગોપાંગનાથી જેમના ચરણોનું સેવન થાય છે એવા શ્રી ગોપીજન વલ્લભને અભિવંદન. આ પ્રમાણે રમણ પ્રાપ્ત કર્યા પછીથી તેમને લૌકિક રીતે મદ અને માન થયા તેથી તેઓ પોતાને સર્વ સ્ત્રીઓમાં પરમ શ્રેષ્ઠ માનવા લાગ્યા. તે માન મુકાવનાર નામનો નિર્દેશ કરે છે. નિજજન સ્મ્યધ્વંસન સ્મિતાય નમઃ. નિજજનના ગર્વને ખંડન કરનાર મંદ હાસ્ય જેમનું છે એવા શ્રી મદન મોહનને નમન. અધિક અંશે શાંત કરવા અને પુનઃ અનુગ્રહ કરવા પ્રસન્નતા દર્શાવવા પોતે તિરોધાન થઈ ગયા તે સૂચક નામ કહે છે. કાયિક તિરોભાવિત ગોપી પુંજાય નમઃ. બાહ્ય સ્વરૂપથી તિરોહિત થતા ગોપીજનોને જેમણે વિરહ ભાવવાળા બનાવ્યા તેવા શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ. એક સ્વામિનીજી નિર્દોષ હતા તેમને સંગમાં લીધા તે કહે છે. રાધા સહચરાય નમઃ. રાધા સહિત ગમન કરનાર રાધા વલ્લભ પ્રભુને નમસ્કાર. તિરોધાન થયા પછી શ્રી ગોપીજનોની અવસ્થા જણાવે છે. વિરહ વ્યાકુલ ગોપાંગનાન્વેષિત માર્ગાય નમઃ. વિયોગને કારણે વ્યાકુળ બનેલા ગોપાંગનાઓ દ્વારા જેમનો માર્ગ શોધવામાં આવી રહ્યો છે એવા શ્રી કૃષ્ણને નમસ્કાર. પોતાની સાથેના સહચરીને માન થયું તે કહે છે. જ્ઞાન તુલ્ય ભક્ત ભ્રાંતિ જનકાય નમઃ. રાધા સહચરીજીને પણ શ્રેષ્ઠતાનું જ્ઞાન થતા અભિમાન આવતા તેઓ પણ અન્યોના તુલ્ય બન્યા. આવા ભક્તને ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન કરનાર પ્રભુને પ્રણામ. તેમના સામેથી પણ પ્રભુ અંતર્ધાન થયા. તે પણ અન્ય ગોપીજનોની માફક મૂર્છા પામ્યા. આ સ્થિતિમાં પોતાના ભક્તોનું જીવન ટકી રહે તે માટે સમીપમાં આટલામાં જ ક્યાંક પ્રભુ છે એવો એમને બોધ કરાવ્યો તે નામ જણાવે છે.
નિકટ સ્થિતિ બોધકાય નમઃ, સમીપમાં જ મારી સ્થિતિ છે એમ બોધ કરાવનારને વંદન. પોતાના દોષને દૂર કરવા ગુણગાન એ જ એક સાધન છે એમ જાણીને ગુણગાન કરવા લાગ્યા. ગોપી વર્ણિત નિખિલ ગુણાય નમઃ, શ્રી ગોપીજનોએ જેમના સકલ ગુણો ગાયા છે એવા શ્રી ગોપીજન વલ્લભને અભિનંદન. ગાન કરવા છતાંય શુદ્ધિ ન થઈ તે સૂચવતું નામ કહે છે ભક્ત શુદ્ધિ વિલંબનાય નમઃ, ભક્તોની શુદ્ધિમાં વિલંબ કરનાર શ્રી હરિને નમસ્કાર. સર્વ સાધનથી હીન થયા ત્યારે દીનતા પ્રાપ્ત થઈ એટલે રુદન કરવા લાગ્યા. ત્યારે પ્રભુ તેમના મધ્યમાં આવિર્ભાવ પામ્યા, પ્રકટ થયા. તે કહે છે દીન કૃપા પ્રકટિત રૂપાય નમઃ, દીન ઉપર કૃપા કરીને જેમણે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું છે એવા શ્રી ગોકુલ ચંદ્રને નમન. જેમ શરીર પ્રાણ આવવાથી જાગૃત થાય છે તેમ પ્રભુના મનથી જ સર્વનું અભ્યુત્થાન થયું, મન પણ પ્રસન્ન બન્યું તે દર્શાવે છે. સર્વ મનો નયન આહ્લાદકાય નમઃ, સર્વના મન અને નયનોને પ્રસન્ન કરનાર પ્રભુને પ્રણામ. આગળ સંદેહ દૂર કરવા પ્રશ્ન કર્યો તે કહે છે ગોપિકા વાક્ય વિચારકાય નમઃ, શ્રી ગોપિકાઓના વાક્યોને વિચારનાર વિભુને વંદન. પ્રથમ બધાની વ્યવસ્થા કહીને પોતાની સર્વથી ભિન્ન જ વ્યવસ્થા છે તે નાહમ તુ સખ્ય, હે સખીઓ હું તો તેમાંનો કોઈ પણ પ્રકારનો નથી પણ સર્વથી ભિન્ન છું એ શ્લોક અનુસાર તે નામનો નિર્દેશ કરે છે. સર્વ ધર્મ નિર્ધારકાય નમઃ, સર્વ ધર્મને અત્યંત ધારણ કરનાર ભગવાનને અભિવંદન. મયા પરોક્ષ ભજતા એ શ્લોકના ભાવને દર્શાવતું નામ કહે છે સર્વ રસાભિજ્ઞાય નમઃ, સર્વ રસમાં અભિજ્ઞ સર્વથા જ્ઞાનવાન ભગવાનને નમન. રાસમંડલ અનેક રૂપાય નમઃ, રાસમંડલમાં અનેક રૂપધારી રાસ બિહારી શ્રી હરિને નમસ્કાર. આ પ્રમાણે નૃત્ય વગેરેથી પૂર્ણ રસ ઉછળવા લાગ્યો. સર્વ ગોપીજનોમાં પ્રત્યેકની સાથે રમણીય રમણ કર્યું તે નામ દર્શાવે છે. ઉદ્દીપ્ત કામરસ પૂરકાય નમઃ, ઉદ્દીપન પામેલા કામરસને પૂર્ણ કરનાર રસિકેશ્વરને પ્રણામ. મહાસુરતમાં મર્યાદા ન રહી તેનું નામ કહે છે અતિક્રાંત મર્યાદાય નમઃ, મર્યાદાને અતિક્રમણ કરનાર શ્રી હરિને વંદન. શ્રી ગોપીજનોના ઉદ્દીપ્ત કામની પૂર્તિ થઈ ગઈ એટલે તેઓમાં દીનતા આવી તેનું જ્ઞાપન કરનાર નામ કહે છે ભક્ત દૈન્ય નિવારકાય નમઃ, ભક્તજનના દૈન્યને નિવારણ કરનાર ગોપી પ્રિય ભગવાનને અભિવંદન. શ્રમ નિવારણ કરવા જલ ક્રીડા કરી તેનું સૂચન કરતા જણાવે છે યમુના કીર્તિ જનકાય નમઃ, યમુનાજીની કીર્તિને ઉત્પન્ન કરનાર યમુના વિહારીને પ્રણામ. શ્રી ગોપીજનોનો ફલ સહિત નિરોધ બતાવી જેમનો નિરોધ નથી થયો તેમનો નિરોધ કરવો આવશ્યક છે તે સૂચવતું નામ નિવેદન કરે છે. સુદર્શન મોચકાય નમઃ, સુદર્શન નામક ભક્તને મુક્ત કરનાર મુકુંદને નમસ્કાર. હવે બલદેવજી સહિત રાસલીલા કરી તેનું સૂચક નામ કહે છે બલદેવાભીષ્ટ દાત્રે નમઃ, શ્રી બલદેવજીને અત્યંત ઇષ્ટ વસ્તુનું દાન કરનાર બલદેવ અનુજને નમન. પ્રવૃત્તિ દોષરૂપ હોવાથી તેમાં દૈત્યનું આગમન થયું, તેનો વધ કરીને તેને પણ નિર્દોષ બનાવી તેનું સૂચક નામ કહે છે શંખચૂડ ઘાતકાય નમઃ, શંખચૂડ નામના દૈત્યનો ઘાત કરનાર પ્રભુને પ્રણામ. નિવૃત્ત રૂપ નામલીલાને સૂચન કરનાર કહે છે ગોપી ક્લેશ નાશક ગુણાર્ણવાય નમઃ, શ્રી ગોપીજનોના ક્લેશને નાશ કરનાર ગુણના સાગર રૂપ પ્રભુને વંદન. સ્વરૂપનું કાર્ય ગુણોથી કેમ થાય તે સંદેહ શાંત કરતું નામ કહે છે
સ્વસમાન ગુણાય નમઃ. જેમના ગુણો પણ સ્વરૂપ સમાન છે તેવા ભગવાનને અભિવંદન. ભગવાનના ગુણો અનંત અને અગાધ છે. તેમાં કેવા ગુણોનું ગાન દિવસે ગોપીજનો કરતા હતા તે દર્શાવે છે. સર્વ વશીકરણ દ્વાદશવિધ ચરિત્રાય નમઃ. સર્વને વશ કરનાર 12 પ્રકારના ચરિત્ર જેમના છે એવા નંદનંદનને વંદન. અહીં સુધી ફલ પ્રકરણના નામો કહ્યા, તેમાં નિવૃત્તિરૂપ ભજન માર્ગ પ્રકટ કર્યો, જેથી સર્વ વ્રજ ભક્ત સર્વ લૌકિક વૈદિક ધર્મનો પરિત્યાગ કરી ભગવત પરાયણ થઈ ગયા. હવે 33મા અધ્યાય 3 પ્રક્ષિપ્ત અધ્યાય બાદ કરતા શ્રી થી આરંભી રાજસ પ્રકરણના નામોનું નિરૂપણ કરે છે. પ્રથમ આ પ્રકરણમાં પ્રદ્યુમ્ન રૂપ ભગવાન જે વસુદેવના સૂત છે, એમણે વંશવૃદ્ધિ રૂપ સૃષ્ટિનું કાર્ય રાજલીલાથી કર્યું. તેથી રાજભક્તો સંબંધવાન અને અસંબંધવાન એમ 2 પ્રકારના છે. એ સર્વનો નિરોધ 4 પ્રકરણથી કર્યો. પ્રકરણના પ્રારંભમાં રાજસ લીલા કરવા માટે પ્રવૃત્તિરૂપ કર્મ માર્ગ સ્પષ્ટ કરેલો છે. તેમાં લૌકિક અરિષ્ટ વિઘ્ન ઉપસ્થિત થાય તો કર્મ માર્ગની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે નહીં. માટે વિઘ્નરૂપ દૈત્યોનો નાશ કર્યો તે નામ કહે છે. વૃત્રાસુર વિધ્વંસીને નમઃ. વૃષભાસુર વિધ્વંસીને નમઃ. વૃષભાસુર દૈત્યનો વિનાશ કરનાર વાસુદેવને નમસ્કાર. અરિષ્ટના વધ પછી ગોકુલમાં બલભદ્ર સહિત પ્રવેશ કર્યાનું કથન છે. તેથી પ્રમાણયુક્ત ક્રિયાશક્તિ સહિત આપ શ્રી ગોપીજનોના નયનોને ઉત્સવરૂપ થયા, એટલે તે વ્રજાંગનાઓના નેત્રકમળોના તારારૂપ થયા. આ પ્રમાણે તેમનો નિરોધ સિદ્ધ થયો હોવાથી આ પ્રકટ કરેલા સ્વરૂપનું પ્રયોજન નથી એમ વિચારી રાજસ લીલા કરવાની ઈચ્છા પ્રભુને છે એમ જાણી નારદજીએ કંસને સર્વ વસ્તુ સ્થિતિનો બોધ કર્યો. તેનું જ્ઞાપન કરનાર નામ પ્રકટ કરે છે. નારદાદિ બોધિતા ક્લિષ્ટ કર્મણે નમઃ. નારદજી એ આદિથી લઈને સર્વ કર્મ જેમના બોધન કર્યા છે એવા ભગવાનને નમન. નારદજીનું કથન સાંભળી કંસ રાજાને અત્યંત દુર્બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ અને વસુદેવને મારવા પ્રવૃત્ત થયો. ત્યારે નારદજીએ તેમને રોક્યો. ભગવાનની ઈચ્છા જેમ હોવાથી રોકાયો, નહીં તો નારદજીનું કથન તે માન્ય જ ન કરે એવો તે દુરાગ્રહી હતો. તે વૃત્તાંતનું સૂચક નામ સૂચવે છે. દુષ્ટ દુર્બુદ્ધિ નાશ હેતવે નમઃ. દુષ્ટની દુર્બુદ્ધિને નાશ કરવાના કારણરૂપ દેવકી નંદનને અભિવંદન. દુર્બુદ્ધિ દૂર કરી વસુદેવને બંદીખાને નાખવાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કર્યું. તે આશયને સ્ફુટ કરતું નામ દર્શાવે છે. શિષ્ટ જ્ઞાન દીપકાય નમઃ. શિષ્ટ જ્ઞાનના દીપક રૂપ પ્રભુને પ્રણામ. કેશ્યાદિ મહાદુષ્ટ નિબર્હણાય નમઃ. કેશિયાદિ મહાદુષ્ટ દૈત્યોનો નાશ કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમન. આ પ્રમાણે વ્રજનું સર્વ કાર્ય સંપન્ન થયું, એટલે નારદજી વ્રજમાં આવ્યા તેનું બોધક નામ જણાવે છે. નારદાદિ વંદિત ચરણાય નમઃ. નારદજી વડે પ્રથમ વંદન કરાયા છે ચરણો જેમના એવા શ્રી યશોદાનંદનને વંદન. એક દિવસે પ્રભુ વિના ગોપ બાલકો વનમાં ગયા. ત્યાં ચોર અને ચોરપાલની ક્રીડા કરતા વ્યોમાસુર આવ્યો. તેને માર્યો તે નામ જણાવે છે. વ્યોમાદિ દુષ્ટ પીડિત ગોપ ગોપી રક્ષકાય નમઃ. વ્યોમાસુરે પ્રથમ દોષયુક્ત લીલા કરી પીડેલા ગોપ અને ગોપીજનોનું રક્ષણ કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમન. શ્રીમદ ગોકુલમાં ફલરૂપ માનસી સેવારૂપ સદભક્તિ સ્થાપન કરવાની છે. તેથી અક્રૂરજીના આગમનનું નિરૂપણ કરે છે. સદભક્તિ હેતવે નમઃ. સદભક્તિના હેતુરૂપ ભગવાનને નમસ્કાર. અક્રૂરજીના નિરોધનું જ્ઞાપન કરનાર નામ કહે છે. અક્રૂરાદિ ભક્ત મનોરથ પરિપૂરકાય નમઃ. અક્રૂરાદિ ભક્તના મનોરથને
પરિપૂર્ણ કરનાર પ્રભુને પ્રણામ. અક્રૂરજીને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ. તેમને બલદેવજી સહિત પોતાના ગૃહમાં લઈ ગયા. અનેકવિધ સત્કાર કરી અત્યંત માન આપ્યું. એટલે તેમણે કંસનું સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યું. તે સાંભળી નંદાદી ગોપોને મથુરા નગરના ઉત્સવનું દર્શન કરવા જઈશું એમ આજ્ઞા કરી તે નામ કહે છે. નંદાદી ગોપ મથુરા ગમનોત્સવ હેતવે નમઃ. નંદાદી ગોપોને મથુરા જવાના હેતુરૂપ નંદ કિશોરને નમસ્કાર. આજ સુધી તામસ ભક્તોનો નિરોધ જેમ કરવો જોઈએ તેમ કર્યો. હવે આગળ રાજસ ભક્તોનો નિરોધ કરવાને તેમના દુઃખ દૂર કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણ કાલાત્મા રૂપે થયા છે. એમ બંને જણ પણ શત્રુના વીરોનો વિનાશ કરવા તે કાર્યને અનુકૂળ થઈ ગયા. મૂલમાં કહ્યું છે, શ્રુત્વા ક્રૂર વચઃ કૃષ્ણ. અક્રૂરજીનું વચન શ્રવણ કરી પરવીરોને હણનાર શ્રી કૃષ્ણ અને બલદેવે હાસ્ય કરી રાજાની ગુપ્ત આજ્ઞા પિતાને જણાવી તે આશય સ્પષ્ટ કરતું નામ જણાવે છે. ભક્ત દુઃખ મૂલોચ્છેદકાય નમઃ. ભક્તોના દુઃખના મૂળરૂપ કંસનો ઉચ્છેદ કરનારને વંદન. મથુરામાં જવાનો નિશ્ચય થયા પછી ગોપાંગનાઓને અત્યંત દુઃખ થવા લાગ્યું. મહાન દીનતા સિદ્ધ થઈ તેને સૂચન કરતું નામ કહે છે. ગોપિકા મનઃ કાર્પણ્યશીલ હેતવે નમઃ. ગોપિકાઓના મનની દીનતાના કારણરૂપ ભગવાનને વંદન. આવી અવસ્થામાં ગોપીજનોનું જીવન કેમ ટક્યું તે દર્શાવે છે. ગોપિકા વિરહ નાશક વાક્ય પુંજાય નમઃ. ગોપિકાઓના વિરહને વિનાશ કરનારા વાક્યો જેમના છે એવા શ્રી મથુરેશ પ્રભુને પ્રણામ. ત્યાર પછી રથ ઉપર બેસી આગળ પધાર્યા. યમુનાજીના કિનારા પર જલપાન આદિ કરીને આ રથ પર બિરાજમાન થયા. ત્યારે સંદેહ થયો. તે સંદેહને પ્રભુએ દૂર કર્યો તે જણાવે છે. ભક્ત સંશય છેદકાય નમઃ. ભક્તના સંશયને છેદનાર ભગવાનને નમસ્કાર. કેવું સ્વરૂપ દર્શાવી સંશય દૂર કર્યો તે દર્શાવે છે. વ્યાપી વૈકુંઠ વાસીને નમઃ. વ્યાપી વૈકુંઠમાં વસનાર શેષશાહી વિષ્ણુને નમન. તેવા પ્રભુના દર્શનથી અક્રૂરજીએ જેવી સ્તુતિ કરી તેવું નામ કહે છે. અક્રૂરાદિ ભક્ત સ્તુતાનંત ગુણાય નમઃ. અક્રૂર વગેરે ભક્તજનોએ સ્તુતિ કર્યા છે અનંત ગુણો જેમના એવા પ્રભુને પ્રણામ. કંસની પ્રેરણાથી બોલાવાને આવેલા અક્રૂરને આવું અલૌકિક દર્શન કેમ થયું, ભગવાને પણ કેમ આપ્યું તે જણાવે છે. સત્ય પ્રતિજ્ઞાય નમઃ. સત્ય પ્રતિજ્ઞા જેમની છે એવા ભગવાનને અભિવંદન. ઉત્તરમાં જે જણાવ્યું તેનું સૂચન કરનાર નામ કહે છે. સ્વગુણ પ્રતિબોધકાય નમઃ. પોતાના ગુણોનો પ્રતિબોધ કરનાર ભગવાનને વંદન. અક્રૂરજીને સમજાવીને વિદાય કર્યા. પોતે મથુરાનું દર્શન કરવા ઉત્સુક થયા. તે આશયને સૂચવતું નામ કહે છે. મથુરા દર્શનોત્સુકાય નમઃ. મથુરાને જોવામાં ઉત્સુક ભગવાનને નમસ્કાર. પ્રભુ સર્વ સાધન સહિત જ પધારે છે. તેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એ પદને સૂચવનાર નામ કહે છે. સ્વાધાર વૈકુંઠ સ્થાપકાય નમઃ. પોતાના આધારરૂપ વૈકુંઠને સ્થાપન કરનાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નમન. આનંદનો અનુભવ કરવા માટે અલૌકિક કારણની પણ અપેક્ષા છે. તેથી તેનું સૂચક નામ જણાવે છે. પૌર પુરંત્રી પુણ્યજનકાય નમઃ. પૂરજનોની પતિવ્રતા સ્ત્રીઓના ભાગ્યને ઉત્પન્ન કરનાર મથુરેશ્વરને નમસ્કાર. જેમને ભગવાનમાં ભાવ છે તેમની સ્થિતિ ઉપર કહી, પણ જેમના હૃદયમાં દુષ્ટતા છે તેમને શું થાય છે તે કહે છે. રજક આદિ દુષ્ટ નાશકાય નમઃ. ધોબી આદિ દુષ્ટનો નાશ કરનાર પ્રભુને પ્રણામ. વસ્ત્રાધ્યને કાકલ્પ ભૂષિત રૂપાય નમઃ. વસ્ત્ર વગેરે અનેક સાધનોથી સુશોભિત સ્વરૂપવાન શ્રી કૃષ્ણને વંદન. પછી સુદામા માળીને ઘેર પધાર્યા. તેણે પણ પ્રભુને સારી રીતે શોભાવ્યા તે દર્શાવે છે. વાયક સુદામા ભક્તાન અલંકૃતાય નમઃ. વાયક અને સુદામા એ ભક્તો વડે અલંકૃત થયેલા
કૃષ્ણને વંદન. પછી પ્રસન્ન થયેલા ભગવાને જેણે જે માંગ્યું તે આપ્યું તેનું સૂચક નામ કહે છે અત્યુદારાય નમઃ. અત્યંત ઉદાર એવા શ્રી હરિને નમસ્કાર. આગળ ચાલતા કુબ્જા આવી તે નામ દર્શાવે છે. કુબ્જાનો લેપાલંકૃતાય નમઃ. કુબ્જાના ચંદનથી અલંકૃત પ્રભુને નમન. તે પછી કુબ્જાનો દોષ દૂર કરીને ફળ પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગી ગુણોનું તેને દાન કર્યું. તેનું સૂચક નામ કહે છે કુબ્જાતિ ભક્ત સહજ દોષ દૂરીકરણાય નમઃ. કુબ્જા, વક્રતા વગેરે ભક્તોના સહજ દોષોને દૂર કરનાર પ્રભુને પ્રણામ. સ્વલીલોપૈક રૂપાભિવ્યંજકાય નમઃ. સ્વલીલામાં ઉપયુક્ત રૂપને પ્રકાશ કરનાર પ્રભુને વંદન. તે પછી કુબ્જાને વરદાન કરીને રાજમાર્ગ પસાર થતા પ્રભુને મથુરાવાસીઓને ઉત્સવરૂપ થયા. તેનું સૂચક નામ કહે છે મથુરા મહોત્સવાય નમઃ. મથુરાના મહોત્સવરૂપ ભગવાનને અભિવંદન. આ પ્રમાણે સર્વનો નિરોધ કર્યો તે કહે છે દૈત્ય ધર્મ નિવારકાય નમઃ. દૈત્યપણાના ધર્મનું નિવારણ કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમસ્કાર. હવે બાહ્ય દૈત્ય ધર્મોનો પણ નાશ કરવો જોઈએ, તેથી આપે ધનુષનો ભંગ કર્યો. તેને સૂચન કરનાર નામ કહે છે ધનુર્ભંગ બોધિત કાલાય નમઃ. ધનુષ્ય ભંગથી કાલનો બોધ કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમન. ત્યારબાદ કંસના રક્ષકો યુદ્ધ કરવા માટે તત્પર બન્યા. તેઓની સહાયતા માટે કંસે સૈન્ય મોકલ્યું. તે સર્વેનો ભગવાને ધનુષના ટુકડાથી ક્ષણવારમાં વધ કર્યો. તેનું સૂચક નામ કહે છે અતિ સામર્થ્ય બોધિતા ક્લિષ્ટ કર્મ ચરિત્રાય નમઃ. અત્યંત સામર્થ્યમાં પણ અક્લિષ્ટ કર્મ જણાવ્યું છે જેમણે એવા ચરિત્રવાળા પ્રભુને પ્રણામ. ધનુષ્યના ભાંગવાના સમાચાર જાણીને કંસ ભયભીત બન્યો. તેને જાગતા સૂતા અપશકુન અને દુઃસ્વપ્નો થવા લાગ્યા. આ વિષયક નામ કહે છે મૃત્યુ ધર્મ બોધકાય નમઃ. મૃત્યુ ધર્મનો બોધ કરનાર ભગવાનને વંદન. રાત્રિ જતા પ્રાતઃકાલમાં કંસ રાજાએ મલ્લક્રીડાને જોવા માટે નગર નિવાસીઓ વગેરે સર્વને આમંત્રણ આપ્યા. ત્યારે ભગવાન પણ તે રંગમંડપમાં મલ્લલીલાનું નિરીક્ષણ કરવા પધાર્યા. તે સમયે રંગ દ્વારા આગળ કુવલ્યાપીડ નામનો હાથી ઊભો હતો. બલરામ કૃષ્ણે તેને માર્યો તે કહે છે કુવલ્યાપીડ ઘાતકાય નમઃ. કુવલ્યાપીડનો વધ કરનાર ભગવાનને અભિવંદન. ગજદંત વરાયુધાય નમઃ. હાથીના દાંતનું સુંદર આયુધવાળા કંસરીપુને નમસ્કાર. જો કે આ સમયે પ્રભુએ વીરરસ પ્રકટ કર્યો હતો. સંભવિત પણ એ જ રસ હોઈ શકે. છતાં ભગવાન તો અક્લિષ્ટ કર્મા છે, લીલા માત્રમાં સર્વ સિદ્ધ કરે તેમ છે. તેથી તે સર્વને આનંદકારક જ દેખાવા લાગ્યા. તેવા આશયનું નામ જણાવે છે નિખિલ જન મનો નયન આહ્લાદકાય નમઃ. સર્વ મનુષ્યોના મન આંખને આનંદ આપનાર કૃષ્ણને નમન. જેમનો જેવો અધિકાર હતો તેઓએ સર્વ રસાત્મક પ્રભુને નિરખ્યા તે જણાવે છે સર્વ રસાવિર્ભાવકાય નમઃ. સર્વ રસના આવિર્ભાવવાળા રસાત્મક શ્રી કૃષ્ણને વંદન. સ્ત્રીજનોએ મૂર્તિમાન કામદેવ રૂપે નિરખ્યા. આવા પ્રસંગે પણ તેમને પ્રત્યક્ષ કામરૂપ દ્રષ્ટિગોચર થાય એમ કેમ બન્યું તે કહે છે નિખિલ કામિની પ્રેમાવલોકિતાય નમઃ. સકલ કામિનીઓથી પ્રેમપૂર્વક નિરખાતા શ્રી ગોપીજન વલ્લભને અભિવંદન. હવે દૈત્યોને મારવા જોઈએ એમ માની તે પ્રમાણે દર્શાવે છે ચાણુરાદી મહામલ્લ દૈત્ય ગર્વ નિબર્હણાય નમઃ. ચાણુરાદી મહામલ્લ રૂપ દૈત્યોના ગર્વનો સંહાર કરનાર શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ. કંસ ઘાતકાય નમઃ. કંસનો ઘાત કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમન. દુષ્ટોને વિદારણ કરી ભક્તોના દુઃખોને દૂર કર્યા તેનું સૂચન કરે છે વસુદેવ દેવકી દુઃખ વિદારકાય નમઃ. વસુદેવ અને દેવકીજીના દુઃખને વિદારણ કરનાર શ્રી હરિને નમસ્કાર. પ્રભુએ પોતાનો યદુપતિપણું પ્રકટ કર્યું તે નામ પ્રકટ કરે છે યદુકુલ નલિની વિકાસકાય નમઃ. યદુકુલ રૂપી કમળને ખીલવનાર સૂર્ય સમાન યદુપતિને વંદન.
કાલાત્મક ભગવાનના પધારવાથી લૌકિક કામ ધર્મો શાંત થઈ ગયા તેનું જ્ઞાપન કરનાર આ નામ દર્શાવે છે. કાલ દુઃખ નિવારકાય નમઃ. કાલના દુઃખોનું નિવારણ કરનાર ભગવાનને અભિનંદન. હવે વસુદેવજીને પ્રભુના પ્રાકટ્યથી આરંભી અત્યાર સુધીમાં સંસ્કાર કરવામાં પુણ્યદાન વગેરે પ્રત્યક્ષ કંઈ પણ કર્યું ન હતું. તે સર્વદાનાદિક પુત્રોનો ઉપનયન સંસ્કાર કરીને તે પ્રસંગમાં સંપન્ન કર્યું તે જણાવે છે. પ્રદર્શિત સદાચારાય નમઃ. સદાચારને ઉત્તમ પ્રકારે દર્શાવનાર પ્રભુને પ્રણામ. દ્વિજત્વ સંસ્કાર થયા પછી વેદ અધ્યયન કરવું વિધિથી પ્રાપ્ત છે. પછી ધનુર્વિદ્યા અને ત્યાર પછી ગુરુ દક્ષિણા આપવી જોઈએ તો તે નામ કહે છે. સાંદીપની મૃતાપત્ય દાત્રે નમઃ. સાંદીપનીના મરેલા બાલકને આપનાર કૃષ્ણને નમન. ત્યાર પછી મથુરામાં પધારી પોતાના સર્વ બંધુજનોના દુઃખોને દૂર કરવા જોઈએ, તેમની સંભાળ લેવી જોઈએ. માટે પ્રથમ નંદાદિકોના મનનું સમાધાન કરવા ઉદ્ધવને મોકલ્યા તે જણાવે છે. નંદાદિ જ્ઞાન બોધકાય નમઃ. નંદાદિને જ્ઞાનનો બોધ કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમસ્કાર. એ પ્રમાણે યશોદાજીને પણ અલૌકિક ભાવ થયો, પણ તેમનો સ્નેહરસ નિરંતર કાયમ જ રહ્યો તે સૂચવે છે. યશોદા સ્નેહ રક્ષકાય નમઃ. યશોદાના સ્નેહનું સંરક્ષણ કરનાર ભગવાનને વંદન. ગોપિકાઓનું પણ સમાધાન કર્યું તે કહે છે. ગોપિકાદિ લૌકિક ભાવ દોષ દૂરીકરણાય નમઃ. ગોપિકા વગેરે પ્રથમથી જ લૌકિક ભાવ હતો, તેને દૂર કરનાર પ્રભુને પ્રણામ. વ્રજ ભક્તોને ઉપદેશ આપવાને બહાને ઉદ્ધવજીને પણ ઉપદેશ કર્યો તે કહે છે. ઉદ્ધવાદે મધ્યમ ભાવ બોધકાય નમઃ. ઉદ્ધવાદી ભક્તોના મધ્યમહીન ભાવને જણાવનારા શ્રી કૃષ્ણને નમન. ઉપદેશના ફળનું સૂચક નામ નિવેદન કરે છે. સ્વનિષ્ઠ મનોદોષ નાશકાય નમઃ. પોતાનામાં રહેલા મનના દોષોને નાશ કરનાર શ્રી હરિને નમસ્કાર. આમ મુખ્ય ભક્તોનું સાંત્વન કરી રાજસ હોવાથી પ્રથમ કુબ્જાનું સાંત્વન કરે છે તે નામ જણાવે છે. કુબ્જાદિ મનોરથ પૂરકાય નમઃ. કુબ્જા આદિના મનોરથ પૂર્ણ કરનાર ભગવાનને વંદન. અક્રૂરાદિ ભક્ત સન્માન હેતવે નમઃ. અક્રૂરાદિ ભક્તોના સન્માનના કારણરૂપ શ્રી કૃષ્ણને અભિવંદન. ઉપરના નામમાં આદિપદ છે, તેથી અન્ય ભક્તોનું સન્માન પણ આવી જાય છે, જેથી તેવું નામ કહે છે. ભક્ત હિત ચિંતકાય નમઃ. ભક્તોના હિતનું ચિંતન કરનાર પ્રભુને પ્રણામ. આવા વિચારથી પાંડવોની સ્થિતિ થઈ તે જણાવે છે. પાંડવ સ્થાપકાય નમઃ. પાંડવોને સ્થાપન કરનાર શ્રી કૃષ્ણને નમસ્કાર. આ પછી ભિન્ન પ્રકારે કુંતીજીને શાંત કર્યા તેનું સૂચક નામ કહે છે. કુંતી પ્રીતિ હેતવે નમઃ. કુંતાજીની પ્રીતિના કારણરૂપ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને નમન. એમ સાંત્વન કરવા માત્રથી શત્રુએ કરેલું દુઃખ શાંત થતું નથી તેવું નામ કહે છે. પ્રૌઢ લીલા અવબોધકાય નમઃ. પ્રૌઢ લીલા જ્ઞાપન કરનાર ભગવાનને અભિવંદન. સ્તુતિ કરવામાં આવતા મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક શરણ પ્રાપ્ત કરવાથી પ્રભુ સર્વ પ્રકારે પોતાના જનનું પરિપાલન કરે છે તેનો નિર્દેશ કરે છે. ભક્ત પક્ષ બોધકાય નમઃ. ભક્તના પક્ષને બોધન કરનાર શ્રી કૃષ્ણને વંદન. આ પ્રમાણે ભક્તોનું સાંત્વન કરીને ધૃતરાષ્ટ્રને બોધ આપે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર જ્ઞાન બોધકાય નમઃ. ધૃતરાષ્ટ્રને જ્ઞાનનો બોધ કરનાર પ્રભુને પ્રણામ. ઈશ્વરે ઉપદેશેલા ધર્મ અધર્મના વિવેક જ્ઞાનનો પરિત્યાગ કરીને તેવી અસમાન ભાવની પ્રવૃત્તિ કેમ થાય છે? ઈચ્છાવાદ સ્થાપકાય નમઃ. ઈચ્છાવાદનું સ્થાપન કરનાર ભગવાનને નમસ્કાર. જોકે સર્વ વસ્તુમાં સર્વ ઠેકાણે ઈશ્વર ઈચ્છા જ નિયામક થાય છે, તો પણ શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી ભગવાનનું જ્ઞાન થવા છતાં પ્રવૃત્તિ કેમ થતી નથી તેનું સૂચન કરનાર નામ કહે છે. માયા પ્રવર્તકાય નમઃ. માયાને પ્રવર્તાવનાર પ્રભુને નમન. સર્વાભિવંદિત ચરણારવિંદાય નમઃ. સર્વથી અભિવંદન કરાય છે
ચરણારવિંદ જેમના એવા ભગવાનને અભિવંદન. હવે પ્રૌઢ લીલાના નામનો ઉપસંહાર કરે છે. એવમ શ્રી કૃષ્ણ નામાને પ્રૌઢ લીલા અવબોધને કીર્તિતાન્યતિ પુણ્યાની શતમ વિંશતિ રષ્ટ ચ. આ પ્રમાણે પ્રૌઢ લીલાનું બોધન કરવામાં અર્થાત પ્રૌઢ લીલાનો ઉપદેશ કરનાર, સમજાવનાર શ્રી કૃષ્ણના 128 પવિત્ર નામોને કીર્તન કર્યા. ઇતિ પ્રૌઢ લીલા નામાની. આ રીતે પ્રૌઢ લીલાના નામો અહીં વિરમે છે. વાલા વૈષ્ણવો, આસક્તિ કોને કહેવાય તે આપણે જોયું કે સામા સામય હૃદય વિંધાય. એટલે ઠાકોરજીના આ પ્રૌઢ લીલાના નામોનો પાઠ કરવાથી ઠાકોરજીમાં આસક્તિ થાય છે. જો આ તો શક્તિ હૈ લેકિન જા નહીં શકતી. અને આપણે તો આ બધું નિષ્કામ ભાવે જ કરવાનું છે, પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે, કે પ્રભુને અલગ અલગ ગુણગાનમાં આનંદ આવે અને આપણે પ્રભુના ગુણગાન કરીએ તો પ્રભુ સાક્ષાત પધારે અને આનંદિત થાય. એટલે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા માટે આપણે પાઠ કરવાના છે અને આપણું અંતર શુદ્ધ કરવા માટે. આ રીતે આજના અલૌકિક સત્સંગને અહીં જ વિરામ આપીએ. આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.